Well, amazing performance. He is at a disadvantage, being a little, Short? shorter, and so, but he really used that to his advantage and had access to the body. And when your limbs are somewhat shorter, your punches are faster. It doesn't take you as long to wind up your punch. You could get the punch off actually faster. And, just a comparison in terms of boxing, Mike Tyson, only 6 feet tall, obviously in a bigger weight class. But there's something to be said about being smaller and being able to throw, punches over the top and or throwing punches to the body. And just like, Romy was saying, boxing, it takes practice and it takes skill. Punching to the body is a Yeah. science. It's a science in itself. And, this was a great demonstration of how Ilia can really technically, on a very experienced guy, close the distance and consistently, hit the body, do damage to the body. And then all of that obviously created a concern. And the guy dropped the hands. And then ultimately, it's funny because in my curriculum, I have a rotational curriculum. And the last 2 weeks I've been teaching, the front hook to, back cross. I've been teaching that the whole time, and so it was just a beautiful display of from Ilia, and he's just getting started. The guy's only 23 years old. He's just now, when you reach the UFC level, your training goes to the next level. You have access to more training and more, relationships and things like that. So it's going to be a lot of growth, a lot of growth for Ilia, and he's well-rounded. He's got the stand-up. He's got the ground game. So I'm very happy for him, and even more so, I think it's wonderful that he made the comment about, his uncle unfortunately actually, passed away in the Sahumi in the war, which I have, was born there and experienced kind of the downside of that myself. And so that was really cool that he kind of made a shout out to the heroes, that passed back in Sahumi. And so I think that's very, very cool. And I respect that. And, I look forward to see, what he can do and climb the ranks. He's got all the potential in the world. And he's got the international marketability and appeal because behind, Chinese in the Chinese market, Spanish is the second largest, language and market out there, and so he's really got superstar potential, that way. UFC, Ari, those the bolos, entertainment business. To ხედავენ რომ ადამიანს აქვს მაგარი მოწყობარის პოტენციალი და ამის ზემოთ კიდე მარკეტაბილიტი და კიდე ახალგაზრდა არის და კიდე ასეთი value რო აქვს ჩემპიონი რო გახდეს კი როგორ არა ყოველთვის არის კიდე ზოგჯერ ახლა კოვიდის დრო რო არის კიდე ყოველ მეორე ჩხუბი არ გადის კოვიდის გულისთვის. So ესეთი ვარიანტი არის რომ ძალიან ბევრი შანსები შეიძლება გამოვიდეს რომ ილიასთვის რომ ძალიან ჩქარა ავიდეს რენკებზე და ძალიან ჩქარა შეიძლება ტაიტლ შოტი კონდეს, მაგრამ სინამდვილე რო გითხრა ეს ყველაფერი წყნარწყაրա უნდა გაკეთდეს. იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად UFC-ს უნდა შეგაგდებენ ხვალ ზეგ, იმიტომ რომ ეს არის როგორ გითხრა ლომებს გლადიატორი სპორტი. გლადიატორი სპორტი. ხო ისე რომ ამბობენ. And I think it's important to როგორ გითხრა რომ წყნარწყარა ყველაფერი ჭკვიანურად და ფულის ამბავში კიდე რომ წყნარწყარა კაი ბიზნესი რო გააკეთო არ გაასტრაფო ყველაფერი არის ჩქარო. იმიტომ რომ შენი თავი უნდა კონდეს როგორ გითხრა ყველაფერი გათვლილი უნდა კონდეს და გამოზომილი. რახან ეს კარიერა არის ძალიან
ძნელი და მოკლე. შეხედე კონორ მაკგრეგორს. კონორ მაკგრეგორს კი არის ყველას კი არ ეჩხუბა, მაგრამ ჭკვიანად მაგის კოუჩმა ერთად მაგენმა ეჩხუბენ ადამიანებს, რომელიც იცოდნენ ქონდათ შანსი მოგების. ამ Fight Night-ზე იყო 2 და დარჩა 2 დაუმარცხებელი ქართველი. რომანმა სტენდაპში ორივე კარგად ერთმანეთს არ ყამდნენ. და მაგრამ რომენი თვითონ ისე ძლიერი იყო და ამაში კიდე კონტროლი ჰქონდა ძალიან ბევრი პოზიციები მთლიანად კონტროლი ჰქონდა. და მე თვითონ all-ზე რო წავიდა, რომანს კაი კონტროლი ჰქონდა, ძალიან რილაქსდი იყო. არ ნერვიულობდა, ეს ყველაფერი კარგი არის. და მე ძალიან მომწონდა რომანი როგორ მოძრაობდა all-ზე, იმიტომ რომ ეს ალენი თვითონ ბრაზილიელი არის და ძალიან ძლიერი გრეპლერთან აკეთებს წინააღმდეგ ყოველთვის და რომელმა შეასრულა. ეხლა რამდენჯერ მე დავინახე, რომ კაი პოზიცია ქონდა რომენს, მე მეგონა, რომ შეუძლიოდა ground and pound-ის მოგება შეუძლიოდა. მაგრამ leg lock-ი გააკეთა, რამდენჯერ პოზიცია მიატოვა leg lock-ისთვის. და როდესაც როდესაც ოფლი გაგდის. როდესაც ოფლიანი რო ხარ, ძალიან ძნელი არის leg lock-ის გაკეთება, იმიტომ რომ ყველაფერი სრიალებს აკეთებს. თან ჯიუ-ჯიტსუში ვერ დაგარტყამენ სახეში, აქ შეუძლიათ დაგარტყას და ეგეც უფრო აადვილებს. პროსტა ძალიან ყველაზე დიდი რაც მნიშვნელობა აქვს no gi არის რომ სველი არის ყველაფერი და escape და defense არის like ძალიან easy არის და მე მგონია რომ დოლიძეს ქონდა შანსი რომ დაამთავროს ჩხუბი, მაგრამ თამაშობდა რა გითხრა, მოწონს ჩხუბი, მოწონს ყველაფერი, თვითონ მთელი ჩხუბი იღიმებოდა და ლაპარაკობდა და ჯოკებს აკეთებდა იქეთ და თვითონ ძალიან ევასება ეს ყველაფერი და მე მომწონს. ეს არის როგორ გითხრა, ჩემპიონის პოტენციალია რა. ჩემპიონის პოტენციალი აქვს, მაგრამ თვითონ რაც უფრო ბევრი ექსპერიენცი ექნება, გამოცდილება უნდა. პოზიციის დაკარგვა, როდესაც ახვალ ზემოთა მოჩხუბარებთან არ უნდა მიატოვო პოზიცია და უნდა დაამთავრო ჩხუბი, რაც ჩქარა შეგიძლია. მაგრამ ძალიან მიხარია რომ მოიგო და ნახდათ ანახა ყველას რომ შეუძლია ორთქლი აქვს, რომ წავიდეს 3 რაუნდი და როგორ გითხრა, ანახა რომ ჩემპიონშიპის მატერიალი შეიძლება კიდე იყოს კიდე. Was his big mistake. Fight for Georgia.